Good morning, students. So today we are going to start about the angular momentum of rotating body. Angular momentum of rotating body. Consider a rigid body. Rigid body. You know about the rigid body? It is a body under application of any force. Its shape, size does not change. Shape आणि size बदलणार नाही. प्लस म्हणलेलं आहे rigid body. Angular momentum. Angular. This rigid body या ठिकाणी एक पॉइंट घेतला. Say this point O is on the rigid body. A line passing through point O perpendicular to this plane of rigid body. So now this is the axis. So that is axis of rotation. Axis of rotation. This rigid body consists of n mass particle, number of mass particle. So let m1 be the mass, first mass particle. Let m2 be the second mass particle. Let m3 be the third mass particle. Dot 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 dot. And mn be the nth mass. Join this mass particle to axis of rotation. Then O to this point, say R1 distance. O to this point, mass particle second, say R2 distance. O to this point, say R3 distance. O to this point, say R4 distance. या rigid body मध्ये एक n मास पार्टिकल घेतलं, हा m1, m2, m3 असं करत 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 mn मास पार्टिकल पर्यंत गेलं. मग त्यांचा जो काही डिस्टन्स आहे ते मास पार्टिकल पासून ऍक्सिस ऑफ रोटेशन जे का पहिल्याचं आहे r1, दुसऱ्याचं आहे r2, तिसऱ्याचं आहे r3. समजलं? आता याच्यानंतर so now when this rigid body is revolving in a rotational motion with a constant angular velocity. A constant angular velocity. Omega. Omega is angular. Therefore, this rigid body is rotating. In this rigid body, these n mass particles also revolving in circular motion. आता बघा, हा याचा सर्क्युलर मोशनचा आहे. याचा मी r काढतो, r. याचा मी r काढतो. याचा मी r काढतो. याचा मी पहिला मास पार्टिकल velocity, linear velocity of first mass particle tangent to this mass particle असेल. याला v1 इथं mass particle इथं आहे for second mass particle. So now we know the direction of velocity of second mass particle. Then we draw a tangent to this. म्हणजे मी जर इथं tangent टाकलेला असेल v2 सेकंड मास, त्यानंतर थर्ड मास पार्टिकल बघूया की इथंही मला आहे ना v3 कॅल्क्युलेट करायचं. म्हणजे काय करणार इथं या आर्कला मी आहे ना टँजंट टाकणार. आता मी आहे ना हा जो ऑब्जेक्ट रिव्हॉल्व कसा होतो, कसा रिव्हॉल्व होतो म्हणून घ्या. जर असा जर रिव्हॉल्व होत असेल हे सर्व या डायरेक्शन येणार. नंतर निघेल म्हणजे थोडक्यात सांगायचं काय की these mass n mass particles एकाचा डायरेक्शन आहे असं v1, v2, v3 and vn. These directions are different.
velocity is a vector quantity. बघूया आपण याचं पहिलं velocity of first particle v1. आता आपल्याला माहिती आहे the relation between linear velocity and angular velocity. V is equal to r omega. V equal to r. What is V? Linear velocity. What is omega? Angular velocity r. आता हा फॉर्म्युला या ठिकाणी अप्लाय करायचा आपल्याला. बघा इथं काय V1 आहे, इथं R1 आहे, म्हणजे V1 is equal to r च्या ठिकाणी R1 आणि इथं ओमेगा. तो कसा फिरतोय? कॉन्स्टंट अँग्युलर स्पीड. दुसरं velocity of second mass particle v2 is equal to v2. सेम v च्या ठिकाणी v2 टाकलं, r च्या ठिकाणी r2 टाका, r2 ओमेगा. तो कुठं आहे? The direction कसं आहे? Tangent to this. तिसरं velocity of third mass particle. किती असणार? v3 is equal to r3 omega. Dot. Therefore, velocity of nth mass particle Vn is equal to किती येणार? सिंपल. इथं v3 इथं vn, r3 इथं rn ओमेगा. अजून आपल्याला velocity, first velocity, second mass particle velocity, third mass particle velocity up to nth mass particle velocity. आता आपल्याला काय केलं? अँग्युलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी. अँग्युलर मोमेंटम करायचं. आता प्रत्येकाचा अँग्युलर मोमेंटम काढू. अँग्युलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट मास पार्टिकल L1. आता आपण अँग्युलर मोमेंटमचं काल आपण बघितलेलं आहे. L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर. इन मॅग्नेट काय घेऊ आपण? L इज इक्वल टू RP. हा फॉर्म्युला इन मॅग्निट्यूड L इज इक्वल टू P म्हणजे काय? MVR. तुम्ही कुठलाही घ्या, RP घ्या, MVR घ्या. मी डायरेक्ट MVR घेतो. इथं काय कंडिशन आहे? इथं इन RP sin थीटा आहे. थीटा आपण काय घेतलं? 90 डिग्री जर घेतलं म्हणजे वेलोसिटी आणि r वेक्टर जर परपेंडिक्युलर असेल तर काय येणार? हे 90 म्हणजे फक्त RP sin आणि जनरल केस मध्ये RP sin थीटा. मग या ठिकाणी बघा हा R1 वेक्टर आणि हा यामधला जो वेक्टर दोन अँगल किती आहे? 90 डिग्री आहे. म्हणून मी हा MVR घेतो. त्यामध्ये साइन घेत नाही, साइन घेणार नाही. लक्षात बघूया. L1 is equal to MVR. या ठिकाणी काय टाकणार? M1. या ठिकाणी काय टाकणार? V1. या ठिकाणी काय टाकणार? R1. म्हणजे अँग्युलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट मास पार्टिकल L1 is equal to M1 V1 R. दुसरा मास पार्टिकल अँग्युलर मोमेंटम ऑफ सेकंड मास पार्टिकल L2 घेऊ. L2 is equal to किती येणार? M2 V2. पुढे पहिले सॉल्व करू आपण पहिलेच. L1 is equal to M1 V1. V1 किती आहे? R1 ओमेगा. R1 ओमेगा into R1. L1 is equal to M1 R1 square ओमेगा. अगला अँगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. क्लियर? आता मी हे पुसून टाकतो. नंतर येऊया आपण अँगुलर मोमेंटम ऑफ
second mass particle. Second mass particle. Therefore L2 is equal to काय ना M2 V2 R2 MVR M2 V2 R. सबस्टिट्यूट करूया L2 is equal to M2 V2 काय इथं आहे R2 ओमेगा आणि हे R2 म्हणजे झालं काय L2 is equal to M2 R2 स्क्वेअर ओमेगा. त्याचप्रमाणे अप टू n angular momentum of nth mass particle mn rn square omega. हे दिलं मी टोटल n. Therefore total angular momentum of body of rotating body is L is equal to L1 plus L2 plus L3 plus dot 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 plus Ln. हे सर्व मास पार्टिकलची बेरीज अँगुलर मोमेंटम म्हणजेच काय टोटल अँगुलर मोमेंटम. Therefore L is equal to L1 काय आहे आपल्याला माहिती आहे M1 R1 स्क्वेअर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वेअर ओमेगा प्लस M3 R3 स्क्वेअर ओमेगा प्लस डॉट 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 प्लस Mn Rn स्क्वेअर ओमेगा. यामध्ये काय कॉमन आहे यामध्ये ओमेगा कॉमन आहे. therefore M1 R1 स्क्वेअर प्लस M2 R2 स्क्वेअर प्लस M3 R3 स्क्वेअर प्लस डॉट 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 प्लस Mn Rn स्क्वेअर होल ब्रॅकेट इनटू ओमेगा. आता M1 R1 स्क्वेअर म्हणजे काय मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सर्वांचं कंप्लीट ब्रॅकेट म्हणजे L is equal to sigma I is equal to 1 to n mi ri square. That is the definition of moment of inertia. Therefore L is equal to I into omega. What is that? Momentum of inertia of rotating body. Omega angular velocity. Omega is what? Angular velocity. This one is an angular momentum of rotating body. Now let us go to about angular acceleration of torque acting on rotating body. जर दुसरे टाइटल घेतला आपण torque rotating on torque acting on rotating body. डायग्राम हे असणार आहे फक्त या डायग्राम मध्ये बदल काय असेल फक्त डायग्राम तेच. इथं काय असणार ओमेगा ठिकाणी अल्फा असणार. इट इज रिव्हॉल्विंग मास कोण तर तेच असणार M1 M2 M3 किंवा इथं Mn घ्या जोडून घ्या 2 3 हा Mn M1 M2 M3 आणि हा Mn. आता इथं काय असणार वो एक्सट्रा रोटेशन R1 R2 R3 Rn हे सर्व R आहे. इथं मी वेलोसिटी घेतलं होतं इथं मी ॲक्सेलरेशन घेणार म्हणजे इथं काय ना A1 इथं काय ना A2 इथं काय ना A3 इथं काय ना AN म्हणजे डायग्राम तेच पास फक्त टँजंट टू V1 च्या ठिकाणी मी काय घेतलं A1 इथं A2 इथं A3 इथं A4. मग वाक्य रचना कशी करायचं कन्सिडर अ रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ n मास पार्टिकल M1 M2 डॉट 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 Mn मास पार्टिकल. Let R1 R2 R3 up to Rn are the its position of mass particle. Then let A1 A2
A3 dot 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 AN म्हणजे acceleration up mass first second third up to n mass particles length. मग आपल्याला माहिती आहे की जशी तर काढलं होतं आपण velocity of first mass particle त्याचप्रमाणे इथे velocity काय ना acceleration of first mass particle. What is acceleration? आपल्याला माहिती आहे the relation between A is equal to r alpha. Linear acceleration हे म्हणजे काय linear acceleration alpha म्हणजे काय angular acceleration. A1 is equal to r alpha. A1 is equal to r alpha. ठीक आहे A1 is equal to r alpha. जर आपण दुसरे मास पार्टिकल घेतलं A2 is equal to r2 alpha. Similarly, up to n mass particle An is equal to Rn alpha. मग हे जर आपण मग या ठिकाणी नंतर काय घेतलं तर अँग्युलर मोमेंट घेतला होता. इथं काय घ्यायचं फोर्स घ्यायचं F1. What is force according to Newton's law? F is equal to mass into acceleration. F is equal to mass into acceleration. मग या ठिकाणी F1 is equal to m1 a1. मग F1 is equal to m a1. पुढे काय ना F1 is equal to m m1 a1 किती येणार r1 अल्फा. मग हे पुढे नंतर ना टॉर्क करायचं. ठीक आहे हे तुम्हाला टॉर्क समजून सांगतो. व्हॉट इज टॉर्क? टॉर्क म्हणजे काय टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस f. म्हणजे टाउ इज इक्वल टू rf r1 f1. म्हणजे इथे काय ना f1 ची किंमत हे ना नंतर ना पहिलं एक्सेलरेशनचा n नंतर ना फोर्स नंतर ना टॉर्क नंतर ना टोटल टॉर्क. एकदा घरी ट्राय करून बघा. उद्या मी पुन्हा डिटेल्स घेणारच आहे. ठीक आहे आज आपण इथं